বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানু সুতে দেবী প্রণমামি হরি ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। পঞ্চা বৈষ্ণবে নমো নমো। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। হরি বল হরি বল। নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জয় বাসুদেবায় জয় বাসুদেবায় বাসুদেবায় জয় বাসুদেবায় জয় বাসুদেবায় জয় বাসুদেবায় জয় বাসুদেবায় জয় বাসুদেবায়। জয় জয় ভগবান বাসুদেব কি, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা কি, শ্রীকৃষ্ণায় কি, গোবিন্দায় কি, ভক্তবৃন্দ কি। সকলে হাত জোড় করবেন। আমরা গীতাকে অঞ্জলি দান করব এবং অঙ্গন্যাস করন্যাস সমাপ্ত করব। ওম শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা মালা মন্ত্রস্য শ্রী ভগবান বেদ বাস ঋষি অনুষ্ঠব ছন্দ শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা 16 মাত্রা দেবতায় সচনয়নয়া সচ তাং প্রগবাদঞ্চ বশসেয়তি বিদম সর্বধর্মান পরিত্যজ্যং মামেকং শরণং ব্রজং ইতি শক্তি অহং তাং সর্বপাপেভ্যো শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি অর্থান পাঠে। এইবার করন্যাস করিতে হয়। আমাদের এই হস্তধারা 5টি অঙ্গুল বৃদ্ধা, তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা 5টি অঙ্গুলি দ্বারা না জানি কতই আমরা অপকর্ম করে থাকি। জগতের অন্যায়, অবিচার, কু অর্থ, কু ভাবনা সকল কিছু আমাদের হস্ত দ্বারা হয়ে থাকে। তাই হস্তকে পরিমার্জন করতে মহাজনগণ জানালেন। 5টি অঙ্গুলকে একত্র করে সকলে উচ্চারণ করবেন। নৈনং সিন্ধন্তি, সজোরে সকণ্ঠে সবাই, নৈনং সিন্ধন্তি সহস্রাণি নৈনং দহতি পাবক ইতি অঙ্গুষ্টাভ্যাং নমো নচৈনং হৃদয়ন্তি আপনা শস্যতি মারুত ইতি তর্জনীয়াভ্যাং সাহা। তর্জনী স্পর্শ করবেন আমাকে অনুকরণ করে। যারা জানেন না এইভাবে আমি যাটা করছি সেটা করবেন। কেমন? তর্জনী দ্বারা তর্জনী জানি তাই। পরবর্তী ছিল মধ্যমা দ্বারা মধ্যমাকে স্পর্শ করবেন। অচ্ছেদ্য অয়ম অদাহ্য অয়ম অক্লেদ্য অশস্য এ বচ ইতি মধ্যমাপাং ভূষট
নিত্য সর্বগত স্থান অচল অয়ং সনাতন ইতি অনামিকাভ্যাং হোম পশ্য মে পার্থ রৌপানি শতশ অথ সহস্রশ ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষং। বামহস্তের উপর ডানহস্ত রাখবেন। নানা বিধানি দিব্যানি নানা বর্ণ আকৃতিনি চ ইতি করতল পৃষ্ঠাভ্যাম আশ্রায়। 1 2 3। এবার করোনা সমাপন করে অঙ্গন্যাস। বড় স্ট্যান্ড হলে ভালো হতো। ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सकले हृदय हाथ दिन, हृदय के स्पर्श करुन, आपन आपन बक्ष के स्पर्श करुन। नैनं सिंदन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावको इति हृदयाय नमो न चैनं किलदयन्ति अपना शश्वति मारुतो इति शिरशेषः अच्छेदो अयम् अक्लेदो अशेष एवच इति शिखाय वषट् नित्य सर्वगत स्थानु अचलो अयम् इति कवचायोः। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतश अथ सहस्रश इति नेत्रतरय वषट् नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृतिनि च इति करताल पृष्ठाभ्यामाश्रय। 1 2 3। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एरपरे आसबे माहात्म्य गीतार मंगल आचरण। सकले धैर्य धरे श्रवण करबेन, जादेर जाना आछे साथे साथे उच्चारण करबेन। भाइब्स। ओम पार्थाय प्रतिपदितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृत वर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं। 16 मात्रा बाजान। अद्वैतामृत वर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब ताम अनुसंधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीं। नमस्तुते वैशविशालमुद्रे कुल्लयाराविन्दयायतपत्रनेत्र जेन ताया भारत तैलपूर्ण प्रज्वलित गाजुमाय प्रदीप प्रपन्न परिदाताय तत्र वेद्रयागपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीताय अमृते रहे नमो। सर्वोपनिषद गवधगदगपालनन्दन पार्थवर्ष सुधीर भक्ता दुग्धान्वितम् अमृतां महत् वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। विश्वधर्मतटा जयदत्त जला गंधार नीलयुक्तफला शल्यग्रावती कृपेण बहरी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकर दुर्योधन अवर्तिन सौतीर्ण खलु पाण्डवेर रणदीपे वर्तते केशवे पराशद्य वचस जमालंकितार्थमन्दत्तटं नानाकेन हरिकोपकेशरं हरिकथा सम्बोधनं परितं लोकसज्जन सहजपदे अहमप्रियं
मनंग मुजा भुआत भारत भंगज कलिबल कुटम शिर श्रेयसे मुखं करति वाचलं मंगलंगैते गिरिं जात्रिपातमहं वन्दे परमानंद माधवं जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतिस्तुन्ति दिवेश्वैवे वैदे संग पदक्रम उपनिषदि गायन्ति तं समगां जनय अवस्थित तद्गणितन मनस वसन्ति तं जगिनो दशयन्त विदो सुराय सुरगण देवाय तस्मै नमो देवाय तस्मै नमो देवाय तस्मै नमो नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्रीमद् भगवद गीता गोविंद वृद्धि प्रेमानंदे निताई गौर हरि श्रीमद् भगवद गीता की साधुगुरु वैष्णव की साधुगुरु वैष्णव এই কমিটিকে অত্যন্ত সাধুবাদ জানাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সময়ে এই সপ্তশতী গীতা মাতাকে এভাবে ধারণ করার জন্য তুলে ধরার জন্য জগৎ কল্যাণে এই পর্বে আমরা আপনার আপন আপন হস্তের ফুলগুলো আপনার প্রণাম করে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় দান করবেন। হরে কৃষ্ণ। বৈষ্ণবদেরকে মাল্য পরিধান করানোর মতো কিছু থাকলে দিতে পারেন। এই পর্বে ভক্তদেরকে সাজিয়ে দিন। এখন আমরা যেভাবে পাঠটি করব, আমার দাদা সিদ্ধাসপদ তিনি এখন গীতার একটি আবাহনী কীর্তন রয়েছে ছোট, সেটি আলাপ করবেন। আর আমি যেভাবে বলছি আস্তে এদিক থেকে একটু লক্ষ্য করবেন সবাই। দাদা প্রথম অধ্যায় নিতে পারবেন তো? অসুবিধা নেই? আচ্ছা, আমি আশা করি যেটা সেটা হওয়ার কথা যে আপনি প্রথম অধ্যায় পঠন করবেন। আমাদের অনেক পাঠক রয়েছে। বাবা কোন অধ্যায় নিতে পারবেন? বাবা পারবে না প্রথম অধ্যায়? পারবেন? প্রথম অধ্যায় পারবেন? আমি অত্যন্ত ধন্য হইলাম। আপনি প্রথম অধ্যায় পাঠ করবেন। আমার দাদাশ্রী দ্বিতীয় অধ্যায়, মাতাজি তৃতীয় অধ্যায়, তারপরে মাতাজি চতুর্থ অধ্যায় পর্যায় করবে। কেমন? দাদা পঞ্চম অধ্যায়, তারপরে ষষ্ঠ অধ্যায়। আপন আপন অধ্যায়টা আপনারা মনে রাখবেন। তারপরে যে আছেন, তারপরে কে আছেন? ওই দাদার পরে কে আছেন? ঘড়ি হাতে দাদা, ওনার পরে কে আছেন? এই দাদা, ওই মাতাজি। আচ্ছা, মাতাজি সপ্তম অধ্যায়। কেমন? আপনি অষ্টম অধ্যায়। ওই ওই বোনটা কোন অধ্যায়? নবম অধ্যায়। পারবে না? পড়তে পারবে তো? শ্লোকটা বলতে পারলে হচ্ছে। তাহলে ওই বোনটা নবম অধ্যায়, তুমি দশম অধ্যায়। গলায় হার পরা, এদিকে তাকাও, তুমি দশম অধ্যায়। তারপরে আমার বৌদিমণি আপনি একাদশ অধ্যায়। একাদশ তুমি পড়বে দ্বাদশ। এরপরে এই বোনটা পড়বে ত্রয়োদশ। পারবে না? আপনি চতুর্দশ, আপনি পঞ্চদশ, মানে 15। আর থাকে কত? 16, 17, 18। আমি 17, 18 দুটো নিলাম। 16 অধ্যায়টা কে পড়বে? ষোলো অধ্যায় কে পাঠ করবেন? ওইটা বাজানোর পরে। হ্যাঁ, 16 অধ্যায় পাঠ করবেন আমার ছোট ভাই দিলীপ বালা। হ্যাঁ, তিনি কিবোর্ড বাজানোর পরে বসবেন। একটা আসন তার জন্য রাখা আছে, সুন্দর হয়েছে, 12 রেহাল আছে। ওই গীতাটা নিয়ে এসে বসো। কেমন? গীতাটা এই পর্বে আমার দাদা গীতার আবাহনী কীর্তন আবার বাজাও তোমার পাঞ্চের জন্য। আমাদের মাঝে
একজন গুণী ব্যক্তিত্ব উপনীত হয়েছেন, যিনি নিজেকে প্রকাশ করতে চান না, এটা সত্য কথা। তিনি আর কেউ নন, আমাদের সাথে এসেছেন অনেক বড় মাপের ব্যক্তিত্ব। তিনি আমাদের সাথে একাত্মতা, বন্ধু ভাবাপন্ন, শরীরী ভাবাপন্ন থেকে, হৃদয় থেকে তিনি আমাদের মাঝে উপনীত হয়েছেন। তিনি আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ দাদা শ্রীযুক্ত বৈষ্ণব মহাজন বাবু শ্রীকৃষ্ণ কর্মকার দাদা, শ্রীকৃষ্ণ কর্মকার। সেই কৃষ্ণ দাদাকে আমি মাল্যদান করে তাকে স্বাগতম জানানোর জন্য সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি। কমিটিবৃন্দ একটু রুদনী দেন। জয় জনিতাই গৌর সীতানাথ প্রীতি প্রেমানন্দে হরি হরি বল, হরি হরি বল। কৃষ্ণদা আপনি আমাদের সম্মুখে আসবেন। কৃষ্ণদা আপনি আমাদের সম্মুখে আসবেন। এখানে আসেন। প্রভু যা
সত্য ধর্ম সত্য রীতি মাঝে আমি জন্মে যেন তোমার নামে হরি তোমার কাজে আমি জন্মি যেন তোমার নামে মরি তোমার কাজে সকলে বসে বলুন, সকলে চারিধারে বসুন। ভালো প্রাণে নব শক্তি গীতামৃত দিয়ে আমার নিরাশ প্রাণ সরস করো বর্তমানে আমার নিরাশ প্রাণ সরস করো তত্ত্ব বাণী রে। কুরুক্ষেত্রে ওই জয়গা রাম হে আবার হে ভগবান কুরুক্ষেত্রে ওই জয়গান দাও হে আমার হে ভগবান। কাতরে হরিবল হরিবল বলো কবি হারি ও মোরা কাতরে কবিয়া হওয়ার বলো কবি হারি। আমার পূর্ণ হৃদয় পূর্ণ করো এসে দয়াল হরি আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করো ওহে দয়াল হরি। মোরা চিরকাল প্রার্থনা করি ওহে দয়াল হরি ও মোরা চিরকাল প্রার্থনা করি ওহে দয়াল হরি। আমার বাজাও তোমার হরিবল হরিবল সুধার আবার বাজাও তোমার পাঞ্চজন্য সুদর্শন ধারে প্রভু এসো ঋষিকেশ ধরার ভারি প্রভু এসো এসো ঋষিকেশ ধরার ভার হারি। ও জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা ও জয় গীতা 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 জয় গীতা 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 জয় গীতা 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 জয় গীতা। জয় জয় ভগবান শ্রীমদ ভগবত গীতা কি শ্রীকৃষ্ণায় কি বাসুদেবায় কি সকল ভক্তবৃন্দ কি শিষ্যক কমিটি বৃন্দ কি। যখন বারবার বলা হয় গীতা 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 তখন আর গীতা থাকে না, তখন কি হয়? আমার বিজ্ঞজন প্রবীর ভক্তজন সকলে এই তত্ত্ব জানেন। বারবার গীতা গীতার শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে হয়ে যায় গীতা গীতা ত্যাগী। কি হয়ে গেল? ত্যাগী। এই গীতা যদি আমি একবার বলি, দিনে একবার,
এক বছরে 365 বার বলা হয়ে যায়। 365 বার আপনি যদি ত্যাগী শব্দ উচ্চারণ করেন, আপনি অজান্তে জানার বাহিরে আপনার ত্রিতাপ জ্বালা থেকে আপনার ত্যাগ এসে যায়। মোহমায়ার জ্বালা কখন আপনাকে আটকাতে পারে না। যদি সেই কথা না হবে, তাহলে কেন মরা মরা জপিতে কেন রাম নাম জপ হবে? তাই নয়? তাই ভগবান বলেছেন, গীতার নাম জপলেও তোমার হৃদয় খানি শীতল হয়, শুদ্ধ হয়, মনের কলুষতা ত্রিতাপাতি জ্বালা দূরীভূত হয়, হৃদয়ে প্রেমানন্দ পরমানন্দ চিত্তে জাগরিত হয়, হৃদয় খানি নির্মল হয়, শীতল হয়, কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়, ভগবানের ভক্তি জন্মে সংসারে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি বজায় থাকে। আসুন আমরা সেই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার সপ্তশতী গীতা মাতাকে আপন হৃদয়ে ধারণ করার চেষ্টা করি। যেভাবে রয়েছেন, আমি এও আনন্দিত যে বয়সে প্রবীণ আমার দাদার বয়সী হবে, তিনি সানন্দ চিত্তে বলেছেন আমি প্রথম অধ্যায় নিতে চাই। এর চাইতে পরম আনন্দ কি? এর চাইতে পরম আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে? তাই আসুন আমরা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় প্রবেশ করি। প্রথম অধ্যায় যিনি রয়েছেন, তিনি আগে শ্লোকটি পাঠ করবেন। কেমন? সবচেয়ে আগে শ্লোকটি আপনি পড়বেন, আপনার সাথে আমরা শ্লোকটি শুরু করব। তারপরে প্রত্যেকের অধ্যায়ের সংস্কৃতটি পাঠ করার চেষ্টা করবেন। যদি কেউ না পারেন তাহলে শুধু সরলার্থ পাঠ করবেন। কেমন? জয় নিতাই, জয় রাধেশ্যাম। জয় জয় শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা গোবিন্দ প্রীতি প্রেমানন্দে হরি হরি বল। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। অথ শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ যোগ। প্রথম শ্লোকটি সকলে একসাথে পড়ুন। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা ঈর্ষবা মামকা পাণ্ডবা চয়েব কিমো অকুর্বত সঞ্জয়। এখানকার কল্লোল মুখরিত ধ্বনিতে জগৎ প্লাবিত হবে, এটিই তো জগতের জন্য কল্যাণ। আবার সমস্বরে সজোরে বলবেন, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা ঈর্ষবা মামকা পাণ্ডবা চয়েব কিমো অকুর্বত সঞ্জয়। এইবার আপন আপন অধ্যায় আপনারা পাঠ করতে শুরু করুন, সজোরে সকণ্ঠে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা সপ্তদশ অধ্যায়। গৌর হরি হরি। শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ। সপ্তদশ অধ্যায় শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ। অর্জুন উবাচ যে শাস্ত্র বিধিমো উচ্ছৃজত যন্তে শ্রদ্ধা নিত্যা তেষামতি নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্যময় রাজতম। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রী ভগবান উবাচ ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহি নাম স্বভাবজা সাত্ত্বিকি রাজসী চৈততামসি চেতিতাং শ্রী। দাদা ফ্যানের বাতাস যেন সকলে পায়, একটু নিচু করে দেন, মনে হয় উপর দিকে যাচ্ছে, একদিকে না সব দিকে যেন ঘুরতে পারে, ফ্যানগুলো যেন সব দিকে ঘুরতে পারে সেরকম করে দেন। হ্যাঁ, ওই ফ্যানটাও ওই মাঝখানে এনে দেন, সবাই যেন পায়। সবাই সকালতে সজোরে পড়বেন। শ্রী ভগবান উবাচ ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাম
स्वभावजा सात्विकी राजसी चैत तामसी चेति तां श्रेणु सत्य अनुरूप सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामय यम पुरुष जो जद श्रद्धा सायैव स तजन्ते सात्विका देवानजक्खो रक्षांसि राजसा प्रेताद्भूतगणां च अन्न जजन्ते तमसा जना अशास्त्रभीतां घोरं तपन्ते जे तपजना दम्भयहंकार संयुक्त कामराग विलम्बित कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतस्य मां चैवयन्त शरीरस्थं तां विद्धि असुरो निश्चयान् ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरंस्तुपि सर्वस्य त्रिविध भवन्ति प्रिय जगतापदातदानन्ते संगते भेदमयि मम श्रीनु आयु सत्तं बलयारोग्य सुखप्रीति विवर्धना कृष्ण स्निग्ध स्थिररद्धा आहार सात्विका प्रिया ओम कुटुयामल लवणयति उष्म तीक्ष्णरुक्ष विदाहीन आहार राजस्य श्रेष्ठ दुःख शोकया प्रदा जतयामगतरस्य कृति प्रजोषितं च जत् ओच्छिष्टमयोऽपि च अहमेतं भजनं तं सुप्रियम् अफलो यखां भीकिवि जगवीति तिष्ठजयजते जष्टवेमो एव इति मानसमथाय सात्विका अभिसन्धायतु फलं धर्मार्थम् अपि चैव जत जते भरतं श्रेष्ठं कामजागविति रजसम विधिनम् अश्विजाष्टाङ्गं मन्त्रहीनं दक्षिणम् श्रद्धाविरहितं जग्गं तमसां परिचक्षते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय देवो द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं सचमोयार्जमा भव ब्रह्मर्चमयं च शरीरं तपयुज्यते अनुयुद्वेनो करं भक्तं सत्यं प्रियहितं च श्रद्धयोपशनं चैव मङ्गमयं तपयुज्यते मानवप्रसाद सौमत्तं मौनमयात्मविनिग्रह भवसंसिद्धिति तदमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तप्तस्तात् त्रिविधं नरयो अफलोऽयं आकाङ्क्षाभियुक्ते सात्विकेन परिचक्यते सत्कार मानवपूजार्थं तप दम्भेन चैव जाते क्रियते तदिह भ्रष्टं तदसं चलमयभ्रूपं मुरग्रहेण आत्मानं जतभिराक्रियते तप परस्योच्छादनार्थो वा ततो तमसमयोदारितं ततो गमयति जगदानं दीयते यदुपकारिणं देशकाले च भद्र च तदा दानं सात्विकं सिद्धं यत्तु प्रति उपकारार्थं फलम् उद्दिश्यवाकुलं दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं रजसं श्रितम् आदेशकाले जगदानवमपत्रे भवस्य दीयते असाधिकृतमवगतं तत् तमसामयुदरितं तां तत्सदिति निर्दिश्य ब्रह्मण्य त्रिविधश्रितं ब्रह्मणात्तेन वेदच्च जगच्च विहितपुरा तस्मात् तमोऽयमिति उदाहृतो जगतादनतापक्रिया प्रवर्तन्ते वीरनोक्तं शतदं ब्रह्मवादिनाम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
সন্ধ্যায় ফলং যজ্ঞ তপ ক্রিয়া দান ক্রিয়া বিবিধা ক্রিয়ন্তে মুখ্য কান্তি সদ্ভাব সদ্ভাবে চ সদিতি এতৎ প্রযুক্তে প্রশান্তে কর্মাণি তথা শত শব্দ পার্থ যুজতে যজ্ঞে তপসি দানে চাই স্থিতি সদিতি উচ্যতে কর্ম চৈব তদায়িতং সদিতি অবিদিয়তে অশ্রদ্ধয় ভূতং দপ্তং দপ্তং তদদপ্তং কীর্তং চ অসদিতি উচ্যতে পার্থনা চ তদ্বৃথনৈব। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ইতি সপ্তদশ অধ্যায় শ্রদ্ধায় সপ্তদশ অধ্যায় শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা গীতা ষষ্ঠদশ অধ্যায় মোক্ষ যোগ। অর্জুন উবাচ সন্ন্যাসস্য মহাবাহে তত্ত্বময়ি ইচ্ছামি বেদিতুম তগস্য চ ঋষিকেশ প্রেতঃ কেশিনো সুদান। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। কাম নাম কর্ম নাম নশামন সংনাশম করয়া বিদু সর্বকর্ম ফল ত্যাগং প্রভু ত্যাগং বিচক্ষণা ত্যাগং দশবাদি তিরকে কর্ম প্রভু মনীষিণো জগদান তপ কর্ম ন তজ্জতে ইতি চাপর নিশায়ং শ্রীলোকে তত্ত্ব ত্যাগে ভরত সত্তম ত্যাগ হে পুরুষ ব্যগ্র ত্রিভুজ সম্প্রকীর্তিত যজ্ঞদানং তপ কর্ম ন ত্যাজ্যম কর্মমেব তৎ যজ্ঞদানং তপস্যৈব পাবনামিব নিশাম এতানি অপি তু কর্মাণি সঙ্গত্যক্তা ফলানি চ কর্তব্যে ইতি মে পার্থ নিশ্চিতাং মম উত্তম। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। নিয়তস্য সকর্মণ্য কর্মণ্য নির্মদস্তে মহত্তস্য পরিত্যক্ত তপস্য পরিকীর্তিতম দুঃখময়ি তব যৎ কর্মকায় ক্লেশ ভয়ত ত্যাজিত সকীর্তনদর্শন জগন্নৈব ত্যাগ ফলং তপয়েত কার্যময়ি তব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তে অর্জুন সঙ্গত্যক্তা ফলং জৈব সত্যক্তা সাত্বিকমতা না দৃষ্টি অকুলস অনাকুশলং কর্ম কুশলিনায় সজ্জতে তাকে সত্য সমাবিষ্ট মেধা বিচ্ছিন্ন সংশয়া নহি দেহ ভূত সকং ত্যক্তাং কর্মাণি অশিক্ষতং যস্ত কর্ম ফলং ত্যাগি সত্যাগি বিধায়তে অনিষ্টময় ইষ্টং মিশ্রং সা ত্রিবিধাং কর্ম ফলম ভবতি অত্যাগিনাং বেদু নত সন্ন্যাসিনাং কচিৎ পঞ্চমানি মহাবায় করুণানি নিবোধ মে সংকীর্তনে দ্রক্তানি সিদ্ধয় সর্বকর্ম অধিষ্ঠানং তথা
বিদ্যা করুণাং সবিত গোবিন্দম বিদ্যাচ্চ কৃতক চেষ্টা দৈব জয় জৈব অত্র পঞ্চ নাম ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ভগবতে বাসুদেবায় শরীর বাট মন বিধা কর্ম প্রারূপে নর নজম বিপরীতাং বা পঞ্চৈব তস্য হেতব তত্রৈব সতি কর্তরময়াত্মনাম কেবলম তুজ পশ্যামি অকৃতি বুদ্ধিরাট শান্তি দুর্মতি দর্শনয়হং কীর্ত ভগবুদ্ধি দর্শনালিপতে পত্তাপৃষ্ঠ ইমাম লোকানুসরণ পন্থিনিবদ্ধতে জ্ঞানং জ্ঞান পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধ কর্ম চেতনা কর্মণাং কর্মকর্ত ত্রিবিধ কর্ম সংগ্রহ জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিবিধ গুণভেদতা প্রচ্ছতে গুণ সংখ্যান যুগ যথাবত শীলতা বলে শীলতা বলে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ভগবতে বাসুদেবায় সর্বভূতেষু যেন ভবমভয়মিক্ষতে অভিভক্তি বিদ্য বিভক্তেষু তত্ত্বং জ্ঞানং বৃদ্ধি শক্তি কাম পৃথক কীর্তনদ্ভূত জ্ঞানং নানা ভাবানুকৃতকবিদং ব্যক্তি সর্বেষু ভূতেষু তৎ জ্ঞানং বৃদ্ধি রজস্যম যাতে তু কীর্তনক্ষরম একস্মিন কার্য শতময় হইতকম অতোত্থায় বদ অল্পম চ কীর্তম তমসম উদারিতম নিয়তং সঙ্গরহিতম অরাগ দেশজ কীর্তম অফল প্রেষ্ণ সকর্ম যৎ সত্যিকমুচ্যতে যত্তু কর্মে কর্ম সংহারিণং পাপম ক্রিয়তে বহুলায়াস তদো রজসময়ুদরিতম অনুবন্ধং ক্ষয়ং ঈশম অনপেক্ষ চক্রশম মহা আরভতে কর্ম তব সমুচ্যতে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় বাবা ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় মুক্ত সংগয়হং ভগবতি উৎসাহ সমন্বিত সিদ্ধি অসিদ্ধ নির্বিকার কর্ত সত্যিকয় উচ্চতে রাগি কর্ম ফলং প্রেয়সু কুলবদ্ধে সত্য পদাশি হর্ষকারি কর্তারাজস্ব পরকৃতিত অযুক্ত প্রাযুক্ত শ্রদ্ধা সহজ নিষ্কৃতিতে অলস বিষাদী দীর্ঘ সত্যি চা কর্তা তামসই উচ্চতে বুদ্ধি ভেদং ধৃতে চৈব গুণাত ত্রিবিধং শ্রেণু প্রচ্ছমানময় অশেষহন পেটকেতন ধনঞ্জয় প্রবৃত্তি চ নিবৃত্তি চ কার্য অকার্য ভয় অভয় বদ্ধং মহং চ ব্যক্তি বুদ্ধি সপার্থ সাত্বিকী দয়া ধর্মময় অধর্ম চ কার্যং চ অকার্যম বচ অযথা বদনাতি বুদ্ধি সপার্থ রাজসী অধর্ম ধর্ম ইতি জবনস শততমস অমৃত সর্বয়ার্থন বিপরীতন চ বুদ্ধি সপার্থ তমসি ধৃত জয়া ধরয়তে মনতান ইন্দ্রিয় ক্রিয়া যোগে নভিব্যচিরাণি বিনা ধৃতি সপার্থ সাত্বিকী জয়াতু ধর্ম কর্ময়ত্তম ধৃত ধরয়তে অর্জুন সঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী কৃতি সপার্থ যশস্বী জয়া স্বপ্নং ভয়সকং বিশদং বিমবেদ চ ন বিষ্ণুমূর্তি দুর্বেদ ধৃতি সপার্থ তামসী ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়
तु इदानीं त्रिविधं श्रीरमे भरतर्ष अपासादनमते यत्र दुःखे अन्तस्मै सनिगच्छति तजतग्रे विषमहिमा परिणामे अजित पर्वताते सुखं शक्तिके कृतमात्मबुद्धिप्रसाद्यमो तद सुखं शक्तिके कृतमात्मबुद्धिप्रसादत्तं विषयेन्द्रिय संजुगाद तद जत्तदग्रे अमृतपाम परिणामं विषमयी तत् सुखं राज्यं सुखमितं तदग्रे च यद्वन्दे सुखं मोहनमयात्मानं निद्रायादस्य प्रमोदं तत्तमशरणप्रीतन्मात्तदस्ति बन्धिभवादिदिवेषु पूर्णं सत्तं प्रकृतिमस्तं जपिति शक्तिविगुणं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रं च परन्तपं कर्माणि ब्रह्मवति भवं स्वभावे गुणं समधम तपस्वदान्ति अजम एव च ज्ञान विज्ञानमयस्तिक ब्रह्म कर्म स्वभावजम सत्यं तेजाधीति तक्षां युद्धे च पीयापरणं धर्मईश्वर भव च कर्तृ कर्म स्वभावजम कृष्ण गौरंग वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म सूत्रस्योऽपि स्वभावजं शेष कर्माणि अविरत संसिद्धि लभते नरो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सकर्म निरत सिद्ध जत निवेदन्ति तं श्रीणु जत तत प्रवृत्ति वचनं स्थिनो सर्वमायिकं तदमो सकर्मण तामय वाच्य सिद्धिदन्ति मानवं श्रेण सकर्म विघ्न परमाच्युत श्रीकर तमगुणियत कर्मण तुर्मणवान् परिकृष्टं सजहं कर्म कुन्ति सदजाम अपिनातत्यतो सर्वयरम्भ हितशिरुमरणम् अग्निः भव्याप्रियम् अशक्तबुद्धि सर्वतोजितात्ता विकटयस्पृह नष्कर्म सिद्धिः परमं संरक्षणे अभिगच्छति सिद्धिः प्राप्ता यथा ब्रह्म तथैव पूर्णिमामे समसेनैव कौन्तेयनिष्ठा ज्ञानस्य च पारम् बुद्धविश्वतया युक्तत्रेतायात्मनां नियन्तमच शब्दविनविषयानोदन्तराग्नश्चोर्तिचं विविधो दैवोनवंशिदत्तमनुभयमानुषं नैरजगं परनित्यं वैराग्यसमोपाश्रितम् अहङ्कारं वदनकृतपङ्कमं कृतं परिग्रहणं विमुच्यनिर्मम सन्ति सर्वभ्रमभूयत् कल्पते भ्रमभूयत् कल्पते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ब्रह्मभूत पुरुषोत्तम शुद्धिर कंकति समसर्वेषु मुदशमद्भक्ति लभते पारम भक्तमामय विना जानाति तपन तत्क्षण श्रीरस्ततो तत्त्वतत्त्व गतो विश्वते ततो सर्वकर्माणि योगेश्वरा कर्मणो मद्भगवत्समं मात्र सदने अपवर्तति शशनं मौनमपायं यतसा सर्वकर्माणि मयि सर्वस्य मत्परं बुद्धिजगमय उपस्थिता वर्षित सततभारव मदचित्त सर्वदुर्गणि मत्पुरुषदन्तरिष्यति ततस्यदेतम अहङ्कारं न शशि विरक्षति जत् अहङ्कारमायाश्रितो नादर्शयति मनस नित्यस्य व्यवसायन्ते प्रकृति काङ्गजयसि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वभावे जनकन्ते निबन्ध सेन कर्मणां वर्तनानि अस्ति जन्महात् करिष्यसि अवश्यमपि तत् ईश्वर सर्वभूतानां हृदयसि अस्ति ब्रह्मयान सर्वभूतानि अतन्त्र अरुणानि मायरा तमेव शरणं गच्छ सर्वदा भवेत् भवेन भरत तत्परं शान्ति स्थानं प्रशान्ति शाश्वतं इति ज्ञानमय तथा गुजरात गुरुतं मया विविष्टये
সূর্য অহং তং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়াং সম্মাসুচো ইদং তিনয়তময় অপস্কার নাময় অপেকদাচনো ন চয় শিষ্যবেবাঞ্চ না চমে হংসয়তি জয়দং পরমাঙ্গুজং মদভক্তসে অভিসর্জসি ভক্তিময়ী পরং কীর্তন মামে বয়স্যতি অসংশয় ন চয় তস্মাদ মনুষ্য গচ্ছিত মে প্রিয় কীর্তম ভবিতনা চমে তস্মাদ অন্য প্রিয়তে মমনি অদশেন চয় জয় মন ভস্মধন সংপদং অভয় জ্ঞান যজ্ঞেন তেন অভয়ম ইহ দশময়তি নমতি চন্দ্রমানয় আদর্শয় সিদ্ধায় অভিনন্দনরূপ বিমুক্ত সুমান লোক প্রকয়া পুনর্মান কচ্ছিত হেতু কৃত প্রাপ্ত তথা একত্রেণ সিতোষা কচ্ছিত অজ্ঞান সমূহ বৃষ্ণব জগত ধনঞ্জয় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নষ্ট মহসিতির লব্ধা তৎপ্রসাদের ময়ুচ্ছতে স্থিতয়স্মিগত সন্দেহ করিষ্যে বচনং তব ইতি ইহ বাসুদেবস্য কর্তব্য পার্থস্য সমান্তর সর্বদা বিবাহম আশ্রতে নবদ্ভুমমের মৎসর ব্যাসপ্রসদাচ্ছা চিত্তবান ইতৎ বুদ্ধময় অহংপরম যোগং মগেশ্বর কীর্তকশাকর্ষতৎপথ সয়তম যজনা সংমিশ্রম সংমিত্তল সপদম ইতময় অদ্ভুতম কৃষ্ণময়ার্জুন রাজা পূর্ণ বিশ্ববিদ্যামোহর্মোহ তচ্চ সংহিতম সংমিশ্রত রূপম অতি অদ্ভুত হরে ঈশ্বরে মহান রাজস্ব ঈশ্বরী পুনঃ পৌন তত্র জগেশ্বর কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধর তত্র শ্রী হৃদয় বুদ্ধি ধ্রুবনীতি মতি মতি মম ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় 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 জয় বাসুদেবায় জয় বাসুদেবায় বাসুদেবায় জয় বাসুদেবায় জয় বাসুদেবায় জয় বাসুদেবায় বাসুদেবায় জয় বাসুদেবায় হয়েছে না হয়েছে বাহ আমি 2 অধ্যায় পাঠ করেছি তো অপরাধ ক্ষমা করবেন ছন্দের সুরে করতে গেলে একটু ঝামেলা হয় তথাপিও আনন্দ বর্ধন হোক এবং আমরা যেন আমাদের মানসিকতাকে মনোনিবিষ্ট যেন এক জায়গাতে রাখতে পারি পারিপার্শ্বিকতাকে বর্জন করে সেজন্যই শব্দের তরঙ্গের আশ্রয় নেওয়া বুঝতে পারছেন হয়তো যাই হোক আমরা গীতা মাতাকে এইভাবে সম্পূর্ণ শরীরে সর্বাঙ্গ শরীরে অর্থাৎ সপ্তশতী গীতার 700টি শ্লোক হলো তার সম্পূর্ণ শরীর এখানে কি নেই এখানে আমাদের বিজ্ঞজন আছেন তারা অবশ্যই গীতার উপরে আলোচনা রাখবেন এই প্রত্যাশা রাখছি আমার সুদাসপদ দাদা রয়েছে কৃষ্ণদা তিনিও আমাদের কল্যাণার্থে 2 কথা বলতে পারবেন আজকে আমরা গীতার মাহাত্ম্যে যাব এটা সত্য কথা কিন্তু দেখুন যে কথা না বললেই নয় আমরা প্রথম অধ্যায় কি দর্শন করেছি প্রথম অধ্যায় অর্জুন ও বিষাদ যোগ অর্জুন ও বিষাদ যোগ দেখবেন প্রতিটি অধ্যায়ে এক একটি যোগ শব্দ যুক্ত করা আছে কেন কেন যোগ শব্দটি যুক্ত করা আছে কারণ এই কর্ম দ্বারা পরম ব্রহ্ম কর্মের সাথে পরম ব্রহ্মর সাক্ষাৎ স্বরূপের সাথে যুক্ত হওয়া যায় বলেই প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে যোগ শব্দটি নিবন্ধ করা হয়েছে অর্জুন বিষাদ যোগ প্রকৃত অর্থে অর্জুনের কি বিষাদ হয়েছিল এখানে বলা হয়েছে যে অর্জুনের বিষাদ যোগ না অর্জুনের বিষাদ নয় অর্জুন স্বরূপে জগৎবাসীকে এই জ্ঞান দান করলেন
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞান দান করার জন্য তার দাপর যুগে মানুষ রূপে দেহ ধারণ করা, এই মানব অবয়ব কায়বহু তার অবলম্বন করা মাত্র তিনি অবতারী হয়ে জগতে এই জ্ঞান বিতরণ করেছেন। কিন্তু এই জ্ঞান তো সৃষ্টির আদিতেও তিনি দান করেছেন কাকে? তিনি সৃষ্টির আদিতে তিনি সূর্যকে দান করেছেন। সূর্য তার পুত্র মনুকে, মনু তার পুত্র ইক্ষুকে, ইক্ষু তার পুত্র বিভূষণকে। এমনি কালে কালে যুগোৎপথ হয়ে এই জ্ঞান শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা রূপে স্থান লাভ করেছে কোথা হইতে? মহাভারতে ভীষ্ম পর্বের 25 থেকে 42 পর্ব থেকে 18টি অধ্যায় নিয়ে 723টি শ্লোক, যেখানে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের একটি শ্লোক ছিল, সঞ্জয়ের কিছু শ্লোক ছিল এবং অর্জুনের 84টি শ্লোক এবং শ্রীকৃষ্ণের বাকি শ্লোকগুলো প্রায় 550 শ্লোক। এমনিভাবে সপ্তশতী গীতাকে দান করেছেন। বিষাদ তো অর্জুনের নয়, বলেছেন অমন বিষাদ তোমার সেখানে, অর্জুন নয় অর্জুন। তুমি যখন কিছু ভালো কিছু অর্জন করতে যাবে তখনই তোমার বিষাদ, তখনই তোমার শঙ্কা। ভালো কিছু কি? অজ্ঞানতা, মোহ, অন্ধকার, তমসা, হিংসা, ঘৃণা, ভয়, কলুষতা, এর বিরুদ্ধে একে কাটিয়ে উঠে মঙ্গল এবং কল্যাণকর কিছু লাভ করাই হলো তোমার অর্জন। অর্জুন, মোহ মায়ার বাসনা ছাড়ো। কে তোমার আপনজন, কে তোমার পরিজন, কে তোমার সুহৃদ, কে তোমার মিত্র, কে তোমার শত্রু, তুমি তাকে চিনতে জানো। তিনি বারবার ইঙ্গিত করে বললেন, দেখো যোগীগণ যে মালা জপ করে সেই মালাটি হলো 108টি মালাকে তিনি বারবার আবর্তন করে তাকে জপ করেন। যদি সেখানে শূন্য একটি সংখ্যা নয়, শূন্য একটি ব্রহ্মস্বরূপ, যেটি বিজ্ঞানী নাদ তৈরি করেছেন, কণাদ যাকে বলা হয়। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা শূন্য আবিষ্কার করেছেন ঠিক, কিন্তু ব্রহ্মর্ষিরা তাদের ব্রহ্মজ্ঞানের অনাদিতেও তারা শূন্য আবিষ্কার করেছেন। সেই শূন্যকে ব্রহ্মময় ধরলে, গোলাকার স্বরূপ ধরলে, ওমকার স্বরূপ ধরলে বাকি থাকে 1 এবং 18। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার অধ্যায় 18টি। আবার যোগীগণ এই দেহ জগৎ মাঝে, ব্রহ্মাণ্ড মাঝে ডুবে গিয়ে দেখতে পেয়েছেন এই দেহ ঘরখানিও 18টি মোকামে তৈরি করা। এমনিভাবে বিভিন্ন দিক থেকে এর একটি সুন্দর সুনিপুণ মিল বিন্যাস জগতে সৃজন করেছে। আর প্রত্যেকটি 18 সংখ্যাকে আপনি যোগ করবেন, 1 এবং 8 যোগ করলে হবে সংখ্যাটি 9। তাই হয় না? যারা আমার কচি কাঁচা ভাই বোনেরা আর গীতাকে আশ্রয় করতে চলছেন, স্কুলে পড়াশোনা করছেন, অত্যন্ত এটা গৌরবের বিষয়। আপনারা এই বয়সে যদি গীতাকে ধারণ না করেন তাহলে এই আজকে আমার বাবা মা চলে যাবে, এই সংসারের এই সমাজের কর্ণধার কে হবে? পরবর্তী প্রজন্মকে গীতার আদর্শে, সনাতনের আদর্শে কে তুলে ধরবে? বলিতে বড় দ্বিধা হয়, আমি জানি না আমি কোথায় খাচ্ছি, আমি কোথায় ঘুমাচ্ছি, আমি কোন শ্বাস গ্রহণ করছি, আমি কিচ্ছু জানি না। না জেনে আমি ধিক্কার দিয়ে বলছি সনাতনের এটা ভালো না, ওটা ভালো না। আমি অন্য ধর্মকে আশ্রয় করে, বন্ধুত্ব করে আমরা অন্য পথে ধাবিত হচ্ছি। আমি যদি ভূমিষ্ঠ হয়ে সনাতনের মাটিতে, এই যদি বসুমাতায় আমি যদি হামাগুড়ি দিয়ে খেলে যদি আমি বড় হতে পারি, আমি যদি সনাতনের পবনদেব সেই বায়ুকে যদি আমি নিঃশ্বাস নিয়ে যদি আমি বেড়ে উঠতে পারি, আমি যদি মাতা গঙ্গা জলকে পান করে যদি আমার জীবন বাঁচে, তাহলে এই পঞ্চভূত ভগবান ব্রহ্মা তো সনাতনের, এই পঞ্চভূত সনাতনের। আমি জানি আমার গ্রন্থে আছে, তবে কি নেই, আমার কি ঘাটতি আছে বলুন, যাতে আমার জীবন বাঁচে? তার চাইতে বড় সত্য আর কি আছে? এই গীতা গ্রন্থকারী একখান পরম একটি নিদর্শন, একটি দর্শন, সর্বোত্তম দর্শন। প্রতিটা পাতায় পাতায়, প্রতিটা কথায় কথায় এখানে এই সত্য লুকায়িত আছে। দুঃখ একটি, আমরা কেবল এই জ্ঞানটিকে জানি না এবং ধারণ করতে জানি না।
সনাতনে এমন কি নেই? একটা প্রশ্ন করুন, কি নেই? আজকে একটি মৃতপ্রায় একটি মোবাইল ফোন, একটি টেলিফোন কথা বলছে, যেটি একটি জড় পদার্থ। এর ভিতরে এমন কি আছে? বিজ্ঞানীরা এখানে সেট করলেন, যারা আইসিটি নিয়ে পড়াশোনা করেন, একটি 0 এবং একটি 1, যেটা হচ্ছে একটি পুরুষ একটি প্রকৃতি। এই দুই শব্দের খেলায় এই সমস্ত জগৎ মিলে আমার শ্রীমদ্ ভাগবত পুরুষোত্তম যোগে বলেছে, আমি সকল পুরুষের আধার এবং আমা হইতে সকল প্রকৃতি নিহিত, আমি সর্বভূত বিরাজমান। দশম অধ্যায় তার বিভূতি যোগে সেই বিভূতিগুলো তিনি প্রকাশ করেছেন। অর্জুন শোনো, আমি জলের মধ্যে গঙ্গা, আমি বৃক্ষ মধ্যে বট, অসত বৃক্ষ, আমি সেনাগণের মধ্যে কার্তিক, আমি সর্বভূতি বিরাজমান, আমি কোথায় নেই। পুরাণে বলেছেন সর্বাং খলিদাং ব্রহ্ম, এবং একাদশ অধ্যায় বিশ্বরূপ দেখায় তিনি দেখিয়েছেন জগৎবাসীকে নয়, অর্জুনকে নয়, সঞ্জয়কে, যেই দেখো আমার বিভূতি, আমি বিশ্ব বিস্তৃত, আমি সকল কিছুর মধ্যে আছি, আমি যেমন একটি বালুকণার মধ্যে আছি, তেমন করে আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিস্তৃত করে আছি। এই আমার লীলা। তাই আসুন, আপনাদের চরণে হাত রেখে বলছি, আপনাদের কাছে আমার করুণ আকুল আবেদন, আমি আপনাদের এক ক্ষুদ্র সন্তান, আপনাদের কাছাকাছি আমার অবস্থান, আপনি একটু আমাকে কৃপা করবেন। আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে জগতে বেরিয়েছি, একটি নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনা শেষ করে আমার একটি লক্ষ্য, যেন ভগবানের নাম নিয়ে যেন থাকতে পারি, দাঁড়ে দাঁড়ে যেন আরও শত শত হাজার ভাই বোনকে যেন আমার একটি কথা যদি তাদের কানে একটু বাজে, যে আমার সনাতনকে জানতে হবে, শিখতে হবে। আমার যে বৃদ্ধ বাবা মা কষ্ট করে আমাকে পড়াশোনা করায়, তার শরীরে একটি ছেঁড়া জামাও তার গায়ে টিকে না, অথচ আমাকে কত কষ্ট করে কত ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়, বড় বড় ডিগ্রি আমাকে অর্জন করায়, আর আমরা পরিণামে তাদেরকে দুঃখ আর যন্ত্রণারই উপহার দিয়ে থাকি। এ বড় মর্মের কথা। আপনারা আপনার সন্তানকে শিক্ষিত করুন, কিন্তু তার চাইতে বড় স্বধর্মকে জানান। স্বধর্ম নিধনাং শ্রেয়। স্বধর্মে যদি কারো জীবনও চলে যায়, তাও অতি উত্তম। যে আসলে লীলা কীর্তন করি, সে আসলে এরকম একটি যুবশক্তিকে প্রেরণা দান করার একটি ভাষণ, একটি আলোচনা সেখানে থাকে। আপনারা কষ্ট পেলে আমি ক্ষমা চাইছি আপনাদের কাছে। আসুন আমরা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার মাহাত্ম্যে আমরা প্রবেশ করি। মাহাত্ম্য রয়েছে চুয়াল্লিশ শ্লোক থেকে 44 শ্লোক থেকে মাহাত্ম্যের দিকে যান, শেষে পাবেন সকলে, নতুবা আমার সাথে সাথে বলবেন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। গীতা মে হৃদয়ং পার্থ, গীতা মে সর্বমুত্তমং। দাদা একটু পিছনে গাইবেন। গীতা মে জ্ঞানমত গুরুং, গীতা মে জ্ঞানময় অভয়ং, গীতা মে চ উত্তম স্থানং, গীতা মে পরমং পদম, গীতা মে পরমং গুজ্জ, গীতা মে পরমং গুরু, গীতায়াশ্রয়ে অহং তিষ্ঠামি, গীতা নমামি পরমং গৃহং, গীতা জ্ঞানং সমাশ্রিতং, ত্রিলোকি পলায়ামি অহং, গীতা মে পরম বিদ্যা, ব্রহ্মরূপ ন সংশয়া, অর্ধমাত্র হরণিতং, অনির্বাচ্য পদাত্মিকা, গীতা নমানি বক্ষ্যামি, উজ্জানি শৃণু পাণ্ডব, কীর্তনাৎ সর্বভবানি, বিলয়ং জানতি তৎক্ষণাৎ। গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা, সত্যবতী ব্রত, ব্রহ্ম বলি ব্রহ্ম
তৎসর্বং তৎপ্রসাদাৎ জনার্দন তৎপ্রসাদাৎ জনার্দন। জয় জয় শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা গোবিন্দ আনন্দে হরি হরি বল। জয় জয় সাধু গুরু বৈষ্ণব প্রেমানন্দে হরি হরি বল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণায় কি, বাসুদেবায় কি, শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা কি, সাধুগুরু বৈষ্ণব কি, অত্র কমিটি বৃন্দ সকল মহাজন মহতি বৃন্দ কি। আপনারা উঠবেন না, একটু ধৈর্য ধরে বসুন। আমারই একটি নিজের একটি লেখা একটি কীর্তন, গীতার উপরে একটি গান পরিবেশন করার ক্ষুদ্র চেষ্টা নিয়েছি। আপনারা শুনে অবশ্যই আনন্দ লাভ করবেন সে প্রত্যাশা রাখি। একবার ভক্তি ভরে গীতা ভজ আমার অবুঝ মনরে মনরে। একবার ভক্তি ভরে গীতা ভজ আমার অবুঝ ভক্তিতে ভগবান মিলে, অমন ভক্তিতে ভক্তিতে ভগবান পাবে। একবার ভক্তিতে হারায় ঘর, তাল ছাড়া টোকাবেন না। একবার ভক্তি ভরে গীতা ভজ আমার অবুঝ ভক্তিতে ভগবান পাবে, অভক্তিতে হারায় ধর। ভক্তি ভরে গীতা ভজ অবুঝ ভক্তি ভরে গীতা ভজ অবুঝ জ্ঞান কর্ময়া ভক্তি ভরে কেউ যদি বা গীতা পড়ে, অষ্টাদশে মোক্ষ মিলে, ব্রহ্ম মিলে সর্বক্ষণ। দিদি তুমি ভাইবস বাজাও, ভাইবস। ওরে জ্ঞান কর্ময়া ভক্তি ভরে কেউ যদি ভাই গীতা পড়ে, অষ্টাদশে মোক্ষ মিলে, ব্রহ্ম মিলে সর্বক্ষণ। এই কথার অর্থ কি?
ছোট। এই কথার অর্থ কি? জ্ঞান কর্ম আর ভক্তি ভরে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার তিনটি অংশ, প্রধান তিনটি অংশ কি কি? হ্যাঁ, তার যন্ত্র একটু জোরে বাজবে, আর একটু জোরে। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার তিনটি প্রধান অংশ কি কি? একটি জ্ঞান অংশ, একটি কর্ম অংশ, আর একটি ভক্তি অংশ। এই তিনটি অংশকে যদি পরিপূর্ণ কেউ আত্মস্থ করে তাহলে তার আর কিছুই দরকার হয় না। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাকে আশ্রয় করেছেন এমন ব্যক্তিত্বকে আপনারা শুনেছেন, মহাত্মা গান্ধী নাম। এই মহাত্মা গান্ধী শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাকে তিনি নিজে আচরণে ধারণ করেছিলেন। ভারতের একজন প্রখ্যাত প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত একজন মুসলমান, তিনিও শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাকে, তার নাম ডক্টর আব্দুল কালাম আজাদ, তিনিও শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাকে ধারণ করেছিলেন। প্রতিদিন গীতা পাঠ করতেন। অগণিত বিজ্ঞানীগণ শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পাঠ করতেন। এর 18 অধ্যায় পাঠ করলে আপনারা শেষে পাবেন মোক্ষযোগ। অর্থাৎ যদি সঠিকভাবে কেউ আশ্রয় করতে পারে, মোক্ষযোগ শেষের সাথে সাথে তিনিও মোক্ষধাম প্রাপ্তি হয়ে যান, তাই বলেছে। এবং গীতার প্রত্যেকটি বাণী হচ্ছে ব্রহ্মময় বাণী, তাই সমস্ত গীতাতেই ব্রহ্ম বাণী রূপে ব্রহ্মা ছড়িয়ে আছে। তাই বলেছেন, জ্ঞান কর্ম আর ভক্তি ভরে অমন কেউ যদি ভাই গীতা পড়ে, অষ্টাদশে ও তার মোক্ষ মেলে, ব্রহ্ম মেলে সর্বক্ষা। ওরে মোহদোষে বিশ্ব নষ্ট, ওই ধর্মক্ষেত্র হইল নষ্ট, মোহদোষে বিশ্ব নষ্ট। আপনারা বিশ্বের নাম শুনেছেন। তিনি কুরুক্ষেত্র এবং ধর্মক্ষেত্র এই যুদ্ধের প্রধান কর্তা বলা চলে। কুরু পাণ্ডবদের পিতার পিতা, প্রপিতামহ স্থানের ব্যক্তিত্ব। এই ভীষ্মের একটি দম্ভ অহংকার ছিল যে আমি নিজে ব্রহ্মচর্য রক্ষা করে সংসারে না গিয়ে সংসার টিকিয়ে রাখব। এবং এটাও সত্য, তিনি সবচাইতে বড় যোদ্ধা ছিলেন এবং ধর্মপ্রাণা। তার নিজের কিছু ভুলের কারণে সবচাইতে বড় দোষী করা হয় ভীষ্মদেবকে। কেননা ভীষ্মদেব তোমার মতো ব্যক্তি থাকতে সেখানে জুয়া খেলার মতো অধর্ম কি করে হয়, সেখানে নারীকে অশ্লীলতা হানির ঘটনা কিভাবে হয় ভীষ্ম, তুমি কেন সেটা প্রতিহত করলে না? তাই তোমার অপরাধ হবে। তুমি যেদিন মারা যাবে তোমার গায়ে এত শেল, এত তীর বিদ্ধ হবে যে তুমি মাটিটুকু পাবে না। এর আরো অন্য অনেক কারণ আছে। তুমি মাটি স্পর্শ করতে পারবে না এবং সর্বশেষ তোমার মৃত্যুকালে, তোমার ইচ্ছা মৃত্যুর কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসে তোমার যখন ভ্রম ভেঙে দেবে তখনই তোমার মৃত্যু হবে। তাই বলেছে মোহদোষে বিশ্ব নষ্ট, ওই না ধর্মক্ষেত্র
হইল নষ্ট রে। ওই দেখো অর্জুনে তাই হইল শ্রেষ্ঠ, যুধিষ্ঠিরে পেল ধন তাই অর্জুনের হইল শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাকে অর্জুনের চাইতো শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হলো কর্ণ। এবং আপন গুরুদেব দ্রোণাচার্য সে তার বিরুদ্ধে ছিল। যার কাছে অস্ত্র শিখেছে তিনি তার বিরুদ্ধে ছিল অর্জুনের। তথাপিও যথা ধর্ম তথা জয়, গীতার কথা কভু মিথ্যা নয়। যেখানে ধর্ম সেখানে অবশ্যই জয় হবেই হবে, এটাই নিশ্চিত। তাই অর্জুন নিকৃষ্ট হয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে গেল। আর ধর্ম যাকে রক্ষা করে, যে ধর্মকে ধারণ করে, ধর্ম তাকে রক্ষা করে ফেলে। জয় জয় নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি বল। যেজন ধর্মকে ধারণ করে ধর্ম তাকে রক্ষা করে, যে কোনো পরিস্থিতি রক্ষা করে। অর্জুনে তাই হইল শ্রেষ্ঠ, যুধিষ্ঠিরে পেল ধন। একবার ভক্তি ভরে গীতা অবুঝ মান মনরে, ভক্তি ভরে গীতা ভজ মনে ইন্দ্রিয়গণ রিপু যারা আমার ক্ষেত্র লুটে নিল তারা। প্রথম শ্লোক ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। যেই কুরুক্ষেত্র সেটাই ধর্মক্ষেত্র। অর্থাৎ যেখানে অরাজকতা আছে ওই অরাজকতাকে নাশ করলেই সেটাই ধর্মক্ষেত্র হয়ে যায়। এই ধর্মক্ষেত্র কোথায়? যদি যেজন তার অরাজকতাকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে, আপন আপন দেহের ভ্রম, হিংসা, লোভ, রিপু তাড়না, তার দেহটি আর কুরুক্ষেত্র নয়। আর যার দেহটি তিতাব যন্ত্রণা মোহমায়ায় আবদ্ধ, তার দেহটি বাবা কুরুক্ষেত্র হয়ে যায়। তার দেহে কখনোই জয় লাভ হয় না, ভগবান তার বিরুদ্ধে থাকে। আর যে দেহটি, যে ক্ষেত্রটি কামক্রোধ লোভ মত মোহ শূন্য, সবকিছু শূন্য হয়ে ভগবানের চরণে সমর্পিত হয়, সেই দেহটি হয় ধর্মক্ষেত্র। ষাইরিপু, দশ ইন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং ৬টি রিপু, এই ১৬টি, আর মন বুদ্ধি, এই ১৮টি অংশ। এছাড়াও ২৪ তত্ত্বের আমাদের এই দেহটি গড়া। এতে মানুষের বিভিন্ন গুণ আনুগুণ থাকবে। এর মধ্যে যেটা বলা হয়েছে, ওরে আমার ইন্দ্রিয়গণ রিপু যারা এই ক্ষেত্র লুটে নিল তারা, অনাচারে মাতল ধরা আমার কর্ণ দর্ণ নিরূপা। অবুঝ মনরে মনরে মনরে, আর ইন্দ্রিয়গণ রিপু যারা আমার ক্ষেত্র লুটে নিল তারা, কত অনাচারে মাতল ধরা আমার কর্ণ দর্ণ নিরূপা। একবার অর্জুন তুমি যুদ্ধ কর
থাকো ভক্তি ভরে গীতা ভজ অবুঝ ভক্তি ভরে গীতা ভজ অবুঝ ভক্তিতে ভগবান মিলে অভক্তিতে হারায় ধন রে ভক্তিতে ভগবান অভক্তিতে হারায় ধন ভক্তি বলে গীতা অবুঝ মন রে ভক্তি বলে গীতা অবুঝ যেন গীতা গীতা বলতে পারি গীতা গীতা বলতে পারি আমি যেন গীতা গীতা বলিতে পারি আমি গীতা গীতা বলতে পারি আমি এই বাসনা আমার এই বাসনা আমি জানায়ে রাখি যেন আমি গীতা গীতা আমি বলিতে পারি রে আমার এই বাসনা রাখি যেন গীতা নামটি যেন গীতা গীতা বলতে পারি যেদিন আমার উড়ে যাবে যেদিন আমার উড়ে যাবে যেদিন আমার উড়ে যাবে আমার প্রাণ প্রাণ পাখি সেদিন যেন গীতা নামটি আমি লইতে পারি যেদিন উড়ে যাবে প্রাণ পাখি গীতা
গীতা গীতা লইতে পারি যেদিন আমার বান্ধব বলিতে আমার বান্ধব বলিতে এ জগতে আমার বান্ধব বলিতে আমার কেউ হবে না যেন গীতা তরিতে পার আমি হইতে পারি রে আমার বান্ধব যেদিন আমার বান্ধব বলে আমার আর কেউ রবে না যেন এই তরিতে পা আমি হইতে পারি সেদিন তোমরা আমার বান্ধব হইও সেদিন তোমরা আমার তাই গৌর হরি বল। সেদিন তোমরা আমার বান্ধব হইও সেদিন তোমরা আমার বান্ধব হইও সেদিন এই গীতা নামটি আমার কর্ণে দিও সেদিন তোমরা আমার বান্ধব হইয়া গীতা নামটি আমার কর্ণে দিও সেদিন তোমরা আমার বান্ধব হইও এই কৃষ্ণ নাম একটু হরি নাম আমায় শোনাইও সেদিন তোমরা আমার প্রাণের বান্ধব হইও এই কর্ণে হরি বল হরি বল নাম শুনাইও সেদিন তোমরা